दंडोत वंदन कवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ अगम गोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा जेता जियो पिन सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराए तेहा करी वखियान सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोठ महला पंजवा सुखिए को भेखै सब सुखिया रोगी कै भाण सब रोगी करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी मन मेरे जिन अपना भरम गवाता तिस कै भाण कोय ना भूला जिन सगलो ब्रह्म प्रसाता रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेहरां दी दाते बख्शिश कीती है। गुरबाणी दी पावन कथा नाल जुड़न दा सुभाग बख्शिया है। सतगुरु जी की पावन बाणी की जोड़ड़ी वार कथा इस पावन स्थान पर चल रही है। जिसके तहत सोठ राग दे विच पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन बाणी 610 अंग ते सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। इस तो पहला सतगुरु जी के 5 शब्द आ चुके हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बख्शिश कर रहे हैं कि मनुख की जिस तरह की अपनी अवस्था होंदी है उस तरह का इसनूं संसार दिखाई देन लग पैंदा है। हालांकि संसार वाहिगुरु का बड़ा सोहना बाग है। हर का बागरा नाचै पिंदी में सागरा फुल्ला संधी वाड़। ये सारा संसार फुल्लां दी वाड़ी की तरह बड़ा सोहना बनाया परमात्मा ने। पर मनुख की जिस तरह की अपनी अवस्था है उस तरह का इनू संसार लगन लग जाता है। जिवें आपां वेखीए फुल्लां दी बगीची दे विच कोई मनुख फुल्लां दी सुगंध लैण वास्ते गया है जिसनूं सुगंध लैण दा बड़ा ही रस आउंदा है। वो इस करके उत्थे गया तो उन्होंने फुल्लां दी वाड़ी जिहड़ी है बगीची है वो उस दृष्टि नाल वेख रहा भी वेखो किन्ने सोहणे फुल इन्हां विचों किन्नी सुंदर सुगंध आ रही है। पर एक फुल्लां दा व्यापारी गया है जो फुल तोड़ के वेचदा है। वो व्यापार दे हिसाब नाल देखदा भी इन्हां फुल्लां दे नाल किन्नी क कमाई हो जाएगी।
दृष्टि है। जिस तरह का मनुख का अपना अंदर सुभाव है उसे तरह वो संसार नूं वेखदा है। जेकर ਉਹਦੇ अंदर पैसा कमाने की इच्छा है तो उस चीज़ नूं वो वपार की दृष्टि नाल वेख रहा है। तो एक जिहड़ा सुगंधी लैण वाला है ਉਹਦੇ अंदर सुगंधी लैण का भाव है वो फुल्लां की बगीची नूं उस हिसाब नाल वेखदा है। तीसरा जिहड़ा रोगी है, रोगी मनुख भी उत्थे गया पर उन्होंने भी वो बगीची सोहनी नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने शरीर का रोग है, कष्ट है, पीड़ा है। इस करके उसका ध्यान फुल्लां की सुंदरता वाल, फुल्लां की सुगंधी वाल, फुल्लां की जिहड़ी कीमत है उन्हां वाल नहीं जा रही। भाव के जिस तरह का मनुख का अपना अंदर है, सुभाव है, बिरती है, उस तरह का ये संसार दिखाई देन लग पैंदा है। तो गुरु पातशाह जी कहते भाई वो अकाल पुरख वाहिगुरु भी सारे पासे रमिया होया है, पर वेखण का तरीका है। जदों मनुख के अंदर अपने शुभ गुण पैदा हो गए तो फिर ये परमात्मा नूं वेखदा है, पछाणदा है, इहदा भरम दूर हुंदा है, बख्शिश हुंदी है। सो आओ सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तो अगे भी जो बख्शिश कर रहे हैं सतगुरां दे अमृत बचनां नाल आपां सांझ पाईए। गरीब नवाज सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं। सोठ महला पंजवा। सोठ राग दे विच पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, सुखीए को पेखै सब सुखिया, रोगी कै भाणै सब रोगी। जिहड़ा मनुख सुखी है ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ सारा संसार ही सुखी है। सुखीए को पेखै सब सुखिया। वो जिधर भी दृष्टि मारदा है ਉਹਨੂੰ लगता है भी सारे बंदे ही सुखी हैं, सारे ही सुखी हैं। रोगी कै भाणै सब रोगी। ते जिहड़ा आप रोगी है ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ लगता सारे संसार ਵਿੱਚ रोग ही रोग फैले हुए हैं। गुरु घर दे वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास जी वो अपनी बाणी दे विच उन्होंने ना एक प्रमाण दिता है कौरवां ते पांडवां दा। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी दे विच लिखते ने, एक बारी इन्हां दी परख कीती गई इन्हां दे गुरु द्रोणाचार्य वालों, क्योंकि दुर्योधन ने एक बारी इतराज किया सी गुरु द्रोणाचार्य कोल कि तुसी पांडवां दा पक्ष लैंदे हो। तां गुरु द्रोणाचार्य ने समझाउण वास्ते फिर आखिया सी इन्हां नूं शहर दे विच भेजिया सी कि युधिष्ठिर नूं कहा तू कोई माड़ा बंदा लभ के लिया शहर दे विचों, जिहड़ा बंदा अत दा माड़ा होवे। ते दुर्योधन नूं कहा तू कोई भला बंदा लैके आउणा है, जिहड़ा तैनूं लगे भी बंदा ये बहुत भला है, वो लैके आना है। दोवें गए ते समय के मुताबिक वापस मुड़ आए। ना युधिष्ठिर कोई बंदा लैके आया, ना दुर्योधन लैके आया। द्रोणाचार्य पुछदे ने युधिष्ठिर नूं, तुहानूं कहा सी कोई बुरा बंदा लैके आओ शहर दे विचों, की गल शहर दे विच कोई बुरा बंदा नहीं है? युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहन लगा गुरु द्रोणाचार्य नूं भी होणगे, पर जदों मैं उन्हां दी तुलना अपने नाल करदा ते मैनूं अपने तो बुरा होर कोई नज़र नहीं आउंदा। जदों मैं अपने वाल निगाह मारदा हाँ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹਰ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਿਆਈ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਸਭ ਕੋ ਭਲਾ ਸਭਨ ਕਰ ਦੇਖੈ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨ ਕਰ ਦੇਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭਲਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾ ਭਾਏ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਸੇਖੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੈਰ ਭਾਉ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਰਵ ਸਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਣਤੀ ਗਣਨ ਅੰਦਰ ਕਾ ਲੇਖੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ ਭਾਲਣਗੇ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰੇਖੈ। ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਬਸ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨਾ ਦੇਖੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣ ਹਾਸ ਸੰਜੋਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣ ਹਾਥ ਸੰਜੋਗੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਔਰ ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਦਾ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖੀ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੌੜਾਪਨ ਇਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਤਾ ਰਹਾਓ।
ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਸੀਤਲੋ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠੰਡੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਠੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਲਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਫੌਜਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਭਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਾਗ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਾਪ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਆਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਪਿਆਸ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰਮ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਰਮ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਬਸ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਚ ਔਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਾਗਿਆ, ਬਲਬ ਜਾਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਫੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਬੇਸਮਝੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਬੇਸਮਝੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨਹਿ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ? ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਵੋ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਲਣਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਭੂਲੋ, ਭੂਲਾ ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠੰਡੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਤਮਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਪੈ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖ ਉਗੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਸੂਝਤ ਨਾਹੀ, ਬੌੜ ਬੌੜ ਪਰਮਾਤਾ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ, ਤੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਪਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤ 'ਤੇ। ਜੋ ਵਿਪਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਣੇ, ਕਰੂਣੇ, ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ